Yes, good afternoon, officers. Time for today's current affairs video. 23rd June 2025. About 5 to 6 important topics are there. అన్ని ఒక్కసారి క్విక్గా కవర్ చేద్దాం. So, again I'm repeating, your work is to analyze the points which I'm giving and please work on it. Try to create a better prelims or a mains question out of it. And then start answer writing. Daily, one small answer if you start writing. That's how you pick up the pace. Because answer writing will not come in like 1-2 months. It takes 6-7 months for you to get perfect answer writings. Therefore, start practicing from now, daily 10 minutes bus. And as progresses, you can improve your answer writing skills. So let's go ahead with today's current affairs video. So let's look at the important topics. But before going ahead, we are starting a foundation batch again on June 30th. Use the code SP Live. Ante Shamanth Paidipondala Live. You will get 15 to 20% discount. I will personally make sure you get that discount. The fees is 1,20,000 normally. But if you use this code, you will get a concession of 15 to 20,000 rupees reduction. So I will personally make sure you will get that reduction amount. And it's good. Invest it on some stocks or something like that for future financial stability and all that stuff. So now the market is down. Don't invest right now. Let the market fall a little bit. Then you start investing. It's good for your financial future. You must be well aware of how Nifty and Bank Nifty is moving, because that's how the economy is actually shown. Therefore, you must have a little bit of view on them also. Don't trade, but just observe. If you have any queries, you can call 8121191985. Tell your name, use this code, get nice concession. I'll personally make sure you get that concession. So let's look at what are the important major topics for today. Recognizing Adivasi identity in census. So very, very important. First topic for today. Second, compensating theft. What is this? We'll go ahead. Next, Iranian parliament votes to close Strait of Hormuz. Already we have done a video, but these are important strait, therefore very, very important. This is second topic for today. Third topic today. Bloat when the lid flies off. It's a beautiful article. So let's look at this also. Next, India ramps up oil imports from Russia and US in June amid the West Asian crisis. This is also very important topic for today. And finally, stealth frigate in INS Taman. This article has been given. So let's look at the details of this particular INS Taman, which will be commissioned on July 1st. So these are all the major topics useful for UPSC from today's newspaper. So all these topics have chance of you getting a question in prelims or well as mains. Therefore, these topics are very important. So the storyline, more than the storyline, what you have to remember is what are the major points from each topic. So that I have made it simple for you. Just watch the video, collect the important points, jot it down. So let's move on. The first topic for today, recognizing Adivasi identity in census. So Brinda Carrot has written, she's a very famous lady, writes and all that. So therefore, topic is important. So a little on the communist principles they work on. So therefore, recognizing the Adivasi identity. The constitution does not use the term Adivasi. Does not. Therefore, this is a scope for a prelims question coming. Is the word Adivasi mentioned in the constitution or not? It is not mentioned. So instead of Adivasi, what is the term that they use? They use the word scheduled tribes because it is mentioned in a schedule. Which article? Article 366, clause 25 defines a scheduled tribe as all those tribes or tribal communities or parts of groups within such tribes deemed under Article 342 to be mentioned as scheduled tribes for the purposes of the Constitution. So these articles 366 and 342 are very important, useful for your prelims. So మనం తీసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటిది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనం ఎంత చదివినా సరే ప్రిలిమ్స్లో కానీ మెయిన్స్లో కానీ పనికొచ్చే మెటీరియల్ మనం పట్టుకుని రెడీగా పెట్టుకుని బ్రెయిన్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. If you read the whole storyline and forget the most important points, what's the whole game?
you are writing an examination, please don't forget. So the point is, pick the major points which I am mentioning, use it for your exam purpose. Knowledge, you have it, no doubt, no wrong in it. You must have the whole storyline, what are the important things, what are the features, all these things are fine. But end of the day, after reading what you must concentrate on what kind of points does it have scope for getting a prelims question or mains question or an essay topic. These are the three things that you have to remember. అందుకే నేను స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయడం చేస్తున్నాను, స్టార్ కూడా పెట్టి రాస్తున్నాను. ఆ పాయింట్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. దట్స్ మై పర్సనల్ రిక్వెస్ట్, ప్రొవైడెడ్ యు ఆర్ సీరియస్ అబౌట్ ది ఎగ్జామ్. నెక్స్ట్, ఆర్టికల్ 342 empowers the President of India to notify the tribes as scheduled tribes for each state or union territory in consultation with the governor of that particular state. So this becomes a polity question directly and prelims ke very very important. What is the original meaning of Adivasi? Original, Adi means original, Vasi means those who stay. Therefore, original inhabitants is the meaning of Adivasi in English. Okay, and they are fundamentally looking for indigenous status. Indigenous ante local status in simple terms. So each slide low most important points are Adivasi not mentioned in the constitution. Article 366, 342. Who has the power to identify them? President, in consultation with the governor of that particular state. And once the consultation is over, then they will put it in the schedule and it becomes a notified tribe. Adivasi meaning ante enti? Original inhabitants. Ante first lo basic local original ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని. సో ద కరెంట్ సెన్సస్ ఫార్మాట్ ఇప్పుడు ఇష్యూ ఏంటిది? ఓన్లీ 6 మేజర్ రిలీజియన్స్నే రికగ్నైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏంటి అవి? హిందూయిజం, ఇస్లాం, క్రిస్టియానిటీ, సిఖిజం, జైనిజం అండ్ బుద్ధిజం. అలాంగ్ విత్ దే ఆర్ యూజింగ్ అ బ్రాడర్ కేటగిరీ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ ఓఆర్పీస్ అంటారు, అంటే అదర్ రిలీజియస్ పర్సుయేషన్స్. అంటే వీళ్ళని బాగా మార్జినలైజ్ చేశారు కాబట్టి లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ దేర్ రిలీజన్. బట్ వన్స్ ద రిలీజియన్ స్టేటస్ మూవ్స్, వాట్ ఎవర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ డన్ ఫర్ దో షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్స్, బికాస్ దే చేంజ్ ద రిలీజన్, వాళ్ళకి ఆ బెనిఫిట్స్ రావు. అది బేసిక్ ఇష్యూ. అందుకే అందరినీ కలిపి ఓఆర్పి అంటే అదర్ రిలీజియస్ పర్సుయేషన్స్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. ఎగ్జాంపుల్, సర్ణ ధర్మ, గోండి, సారి ధర్మ, ఫాలోడ్ బై మెనీ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్. ఇట్లాంటివన్నీ ఒరిజినల్ రిలీజన్స్ విచ్ దట్ పర్టికులర్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ హ్యావ్ ఫాలోడ్. వాళ్ళు స్పెసిఫిక్గా హిందూయిజమా, ముస్లిమ్సా, క్రిస్టియన్సా, సిఖ్సా, బుద్ధిస్టా అనేది లేదు. వాళ్ళ సోన్ రిలీజన్ వాళ్ళకు ఉన్నది. అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ ఇట్ ఈస్ దేర్ రైట్. They can follow any religion that they want. They can practice any religion that they want. Nobody on this earth can stop them from starting and following a particular religious practice, because religion is a spiritual journey. ఆ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్కి దేవుడికి సంబంధించిన విషయం. వాళ్ళు దేవుడితో ఎట్లా మాట్లాడుకుంటారు, ఆ దేవుడితో ఎట్లా పూజ చేసుకుంటారు, ఆ దేవుడికి గౌరవం అభిమానం ఎలా చూపించుకుంటారో, దట్స్ ఆల్ దేర్ పర్సనల్ థింగ్. Therefore, constitutionally, everyone has a right to follow their own religion and practice their own religion. No one on this earth can come and stop that. That is the basic funda of this particular article. For example, ఇవి ఉన్నాయి, సార్ణ ధర్మ, గోండి, సారి ధర్మ, ఇవన్నీ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఫాలో అయ్యే రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్. కానీ ఇష్యూ ఏంటంటే దే ఆర్ ఆల్ ఎక్స్క్లూడెడ్, అంటే తీసి పడేసినారు from the specific mention of the census. అది పెద్ద ఇష్యూ అయింది. 2011 census లో scheduled tribes number 10.43 crore, which is around 8.6%. Only 79 lakhs were recorded under ORP, pointing to lot of miscalculation and classification. ఇది స్టాటిస్టిక్స్. 8.6% ఉంటే ఓన్లీ 0.66% మాత్రమే ఓఆర్పి అని రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది.
దానివల్ల బెనిఫిట్స్ చాలా మంది మిస్ అవుతున్నారని ఇండైరెక్ట్ గా తెలియడం జరిగింది. దేర్ఫోర్ గవర్నెన్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది, రిలీజియస్ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ వస్తుంది, ఆధార్ కార్డులు పాన్ కార్డులు దొరకడం కష్టమవుతుంది, బెనిఫిట్స్ తీసుకోవడం ఇంకా కష్టమవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. సో ద గవర్నమెంట్ ఈస్ థింకింగ్ ఇన్ అ వెరీ పాజిటివ్ యాంగిల్ హౌ వీ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ దెమ్ and make sure the benefits and the work of the government that they are doing for this marginalized societies should reach the families. That is the intent behind this ORP classification. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్. చాలా మంది నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తారు. దిస్ ఇస్ నాట్ నెగిటివ్, దిస్ ఇస్ అ గుడ్ థింగ్. దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు మేక్ షూర్ దట్ పీపుల్ విల్ గెట్ వాట్ దే వాంట్ అండ్ వాట్ దే నీడ్ ఫస్ట్. సో దేర్ ఫోర్ ది స్టాటిస్టిక్స్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ స్లైడ్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సెన్సస్లో ఈ రిలీజియన్స్ మాత్రమే పెట్టారు, మిగతా వాళ్ళందరినీ ఓఆర్పీస్ అంటున్నారు, అంటే అదర్ రిలీజియస్ పర్సువేషన్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ మనం సైడ్ చేయొచ్చు ఎగ్జామ్లో. సార్న ధర్మ, గోండి, సారి ధర్మాస్, ఇవన్నీ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీకి డైరెక్ట్గా రిలేటెడ్ పర్సనల్ రిలీజియన్స్ విచ్ దే హ్యావ్ బీన్ ఫాలోయింగ్ ఫ్రమ్ టైమ్స్ ఇన్ మెమోరియల్. చాలా యుగాలుగా తరతరాలుగా ఫాలో అవుతున్నారు. సో వీటికి వాటికి సంబంధం ఉందా లేదా అనేది అదొక వేరే ఇష్యూ. కానీ వాళ్ళ రిలీజన్స్ని మనం రెస్పెక్ట్ చేయాల్సి అనేది కాన్స్టిట్యూషనల్లీ ప్రొవైడెడ్ రైట్ అది. సో దానికి మనం చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో ద గవర్నమెంట్ షుడ్ మేక్ షూర్ దట్ దేర్ పర్టికులర్ రిలీజన్స్ ఆర్ నాట్ నెగ్లెక్టెడ్. అది గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన పని. సో ఇది మనకి పాలిటీ పరంగా ఎట్లా పనికి వస్తుంది. ఆర్టికల్ 25 అండ్ ఆర్టికల్ 26 ఈ రెండు కూడా given by the constitution guarantee the freedom of what? Religion, including right to profess, practice and propagate their religion and our religious affairs అన్ని కూడా వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకునే అధికారం, the right and the authority అనేది డైరెక్ట్గా కాన్స్టిట్యూషనల్లీ ప్రొవైడెడ్. కాన్స్టిట్యూషనల్గా ప్రొవైడ్ చేశారు కాబట్టి ఎవరు నో అనడానికి లేదు, ఎవరు కాదనడానికి లేదు, ఎవరిని రివర్స్ చేయడానికి లేదు. అలానే ఆర్టికల్ 371A అండ్ 371B ప్రొవైడ్ ఫర్ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్స్ ఫర్ ట్రైబల్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ స్టేట్స్ లైక్ నాగాలాండ్ అండ్ అస్సాం. దిస్ ఈస్ అనదర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ నార్త్ ఈస్ట్ అండ్ సమ్ స్టేట్స్. So these are the areas where you can get questions. ఆర్టికల్లో మనకి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ వస్తారా నాయనా అంటే ఇగో ఇట్లాంటివి ఇస్తారు. ఎట్లా క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేస్తారు? విత్ రెఫరెన్స్ టు ద రీసెంట్ ఆర్టికల్ విచ్ హాస్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ అబౌట్ OPR, other religious persuasions, which of these articles can be linked to this particular topic అని డైరెక్ట్గా లేదా ఇండైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అడగడం జరుగుతుంది. అందుకే ఇవన్నీ మనం ఖచ్చితంగా చక్కగా పద్ధతిగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దెమ్ బికాస్ దాట్ ఈస్ వేర్ యువర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు పాప్ అప్ ఫ్రమ్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. నెక్స్ట్ షెడ్యూల్స్ 5th and 6th షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఎన్షూర్స్ అటానమీ అంటే ఇండిపెండెన్స్. నా ఇష్టం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నా పాటలు ఏమైనా వాడతా నీకెందుకు, దట్ ఈస్ అవర్ గేమ్. And cultural preservation of tribal communities in specific regions. వీళ్ళని ఎన్యూమరేషన్ చేయకపోవడం, నాట్ అలౌవింగ్ ఎన్యూమరేషన్ ఆఫ్ దిస్ ట్రైబల్ ఫెయిత్స్ యాజ్ డిస్టింక్ట్ రిలీజియన్స్ మే వయలేట్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ అండ్ డైల్యూట్ లీగల్ ప్రొటెక్షన్స్. ఇట్లాంటి గట్టి స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం అనేది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో సారి ధర్మ, గోండి, ఇప్పుడు ఏదైతే రిలీజన్ స్పెసిఫిక్ రిలీజన్స్ మెన్షన్ చేశానో ఆ అధికారము ఆ పర్టికులర్ ట్రైబల్ గ్రూప్ ఉంది. హూ ఇస్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ హూ ఆర్ ది అదర్ పీపుల్ టు సే దీస్ ఆర్ నాట్ రిలీజన్స్ చెప్పలేరు. యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దేర్ రిలీజన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ ద లిస్ట్ అండ్ దట్ ఈస్ బీన్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ ప్రొవైడెడ్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్క్లూడింగ్ దెమ్ then you are violating the constitutional provisions or which are provided by the constitution to your communities, which is bad. So that is the thing that has to be understood from this beautiful article which has been presented by Mrs. Brinda. So Sir Brinda Karat garu. So
ఇది కాకుండా వాట్ ఆర్ ది అదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఒకసారి చూద్దాం. During Sarna Dharma mobilizations, over 49 lakh individuals have been registered under ORP category. This is statistics. More than 10 lakh Gondi followers opted for ORP. This is choice one. November 2020 lo Jharkhand Legislative Assembly unanimously passed a resolution demanding a distinct Sarna religion code, but no action was followed from the Ministry of Home Affairs. So government enduku ala chestundi ante too much diversity is also dangerous అని వాళ్ళ ఫీలింగ్ అయి ఉండొచ్చు, ఓట్ బ్యాంక్ తగ్గిపోతుందని ఒక ఫీలింగ్ అయి ఉండొచ్చు. ఇట్లాంటివన్నీ రాయడం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ క్రిటిక్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ పాలసీస్ విచ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్. సో మీకు మెయిన్స్ ఆన్సర్లో క్రిటికల్లీ ఎనలైజ్ ఆర్ కంపేర్ అనే వర్డ్స్ వాడతారు. అప్పుడు మీరు ఇట్లాంటి పాయింట్స్ మెన్షన్ చేయాలి. చేసినప్పుడు మీరు జస్ట్ సమ్ క్యాండిడేట్స్ హు ఆర్ జస్ట్ ప్రో గవర్నమెంట్ అనే ఉద్దేశం లేకుండా మీరు అట్లాంటి క్యాండిడేట్స్ కాదు. మీరు రేషనల్ థింకర్స్. అంటే ఒక ఇష్యూ ఇస్తే ప్లస్ మైనస్, మంచి చెడు, ఓకే, బాగా మంచి బాగా చెడు, ఇట్లాంటి డిఫరెన్సెస్ తీసుకుని మీ బ్రెయిన్ పనిచేస్తుందని మీరు ఇండైరెక్ట్గా పేపర్లో పెట్టినప్పుడు పేపర్ కరెక్ట్ చేసే వాళ్ళకి దే విల్ అండర్స్టాండ్, అరే వెరీ రేషనల్గా ఆలోచిస్తున్నారు బై క్యాండిడేట్ అని చెప్పి. అందుకే ఇట్లాంటి పాయింట్స్ మనకి చాలా చాలా యూస్ఫుల్. అందుకే జాగ్రత్తగా ఈ పాయింట్స్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఎగ్జామ్ పేపర్లో పెట్టండి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్లో ఇవన్నీ గుర్తురావు. అందుకే రోజుకు ఒక్కసారి లేకపోతే వారానికి ఒక్కసారి అన్నా సరే ఈ పాయింట్స్ని మీరు జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ దెమ్. నెక్స్ట్, ఎక్స్క్లూజన్ ఫ్రమ్ ద సెన్సస్ లీడ్స్ టు ఇన్విజిబిలిటీ అండ్ ఫైనల్లీ కల్చరల్ ఎరోజన్ జరుగుతుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం. దిస్ కమ్స్ ఫర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ వస్తుంది. ఐడెంటిటీ క్రైసిస్, దిస్ ఈజ్ అ మేజర్ టాపిక్ ఫర్ ఎస్ఏ అండ్ మెయిన్స్. అందుకే చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కల్చరల్ ఎరోజన్, ఐడెంటిటీ క్రైసిస్. నెక్స్ట్, గ్రూప్స్ affiliated with Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS have already promoted the concept of Ghar Wapasi, which is homecoming, attempting all these ORPs to come into Hinduism. Hinduistic principles ki mali vachesayalli because most of them believe that these are all nothing but different diversified religions popping up from the common base of Hinduism ani vala namakam. So adi issue. Introduction of Hindu rituals in tribal areas and sacred groves like putting of Jai Sri Ram or building Hindu temples undermines the indigenous traditions ani ఆవిడ ఉద్దేశం. హిందూయిజం ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టి వాళ్ళకి వేరే రిలీజియన్ ఉన్నా సరే హిందూయిజంని ప్రాపగేట్ చేస్తున్నారని ఆవిడ ఫీలింగ్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్రిటిక్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. యూజ్ ఆఫ్ ద టర్మ్ వన్వాసి అంటే ఫారెస్ట్ డ్వెలర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆదివాసి seeks to align with scheduled tribes with Hindu cultural identity, denying their unique heritage ani avida feeling. But this has a lot of political implications. Appudu em chestarante not pro Hindu or anti Hindu or rational ga kontamandi ఆలోచించేవాళ్ళు or బాగా లిబరలైజ్డ్ మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇట్లాంటి కల్చరల్ వాల్యూస్కి ఇంపార్టెన్స్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండకూడదని ఇట్లాంటి స్టేట్మెంట్స్ కూడా చేసే అవకాశం ఉంది. So, issue is whether these ORPs are actually from Hinduism or not is a historical census that has to be taken. Ground roots లోకి వెళ్ళిపోయి వీళ్ళు నిజంగా హిందూయిజం నుంచి పుట్టిన ట్రైబల్ కమ్యూనిటీసా కాదా అనేది పర్ఫెక్ట్ చేసుకుని విత్ ప్రెసిసివ్ డేటా చేసుకుంటే అప్పుడు బాగుంటుంది. యూ కాన్ డైరెక్ట్లీ సే దట్ దే ఆర్ ప్యూర్ హిందూ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ యూ కాన్ సే దే ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ హిందూ కమ్యూనిటీస్. రెండూ చెప్పలేము. సో విత్ ఆథెంటిక్ డేటా మాత్రం ఇవన్నీ చెప్పగలుగుతాం. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పీపుల్ హ్యావింగ్ దేర్ ఓన్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్, దట్ పర్టికులర్ రిలీజన్ మస్ట్ బి రెస్పెక్టెడ్. వై? కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ హెస్ బిన్ ప్రొవైడెడ్. కాన్స్టిట్యూషనే నీ రిలీజన్ నీకు నచ్చినట్టు చేసుకోనైనా అని చెప్పినప్పుడు గవర్నమెంట్ కానీ యాంటీ గవర్నమెంట్ కానీ ఎవ్వరు కూడా వాళ్ళని టచ్ చేయలేరు. ఇది కాన్స్టిట్యూషనలీ ప్రొవైడెడ్. కథం, కేస్ క్లోజ్ అక్కడే. సో ఈ క్రిటిక్ పాయింట్స్ కొన్ని గవర్నమెంట్ పాయింట్స్ మనం యాడ్ చేసి ఓవరాల్గా ఒక ఆప్టిమిస్టిక్ ఆన్సర్ క్రియేట్ చేస్తే మన ఆన్సర్స్కి ఫెంటాస్టిక్ మార్క్స్ పడతాయి. అవర్ సోల్ పర్పస్ ఇస్ నాట్ టు క్రియేట్ కాంట్రవర్సీ.
Our sole purpose is to make sure you are able to write your UPSC exam well. సో మన ప్రిలిమ్స్లో వచ్చే పాయింటర్స్ ఏంటిది, మెయిన్స్లో వచ్చే పాయింటర్స్ ఏంటిది మాత్రమే చూసుకుని వాటిని మనం రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. దిస్ ఈస్ ఫర్ నాట్ ద మసాలా గ్యాంగ్, దిస్ ఈస్ ఫర్ వెరీ సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ ఓన్లీ. వెరీ సింపుల్. నెక్స్ట్, ఇండిజినస్ ఫెయిత్స్ లైక్ సర్నా, టోటిజం అండ్ యాన్సిస్టర్ వర్షిప్. టోటిస్టిక్ అంటే యూజువల్గా మనకి సోషాలజీలో వస్తుంది. ఏం చేస్తారంటే చెట్లు, యానిమల్స్ని ప్రే చేస్తూ ఉంటారు, యాన్సిస్టర్స్ని ప్రే చేస్తూ ఉంటారు యాజ్ దర్ గాడ్స్. దట్ మెకానిజం ఇస్ కాల్డ్ టాటిజం అంటారు దాన్ని. వేర్ ప్రివిలెంట్ ట్రైబల్ బెల్ట్స్ అలాంగ్ బిఫోర్ ది అరైవల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ రిలీజన్స్ వచ్చే ముందే ఈ సార్నా, టాటిసిస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్, యాన్సిస్టర్ వర్షిప్ ఇవన్నీ కూడా ముందు ఉండేవి. బిఫోర్ ది యాక్చువల్ రిలీజన్ ఆఫ్ హిందూజం స్టార్ట్ అవ్వక ముందే ఈ రిలీజన్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యని కొందరు మంది థియరీ. సో దాన్ని ప్రిన్సిపల్ కూడా మనం బ్రెయిన్లో పెట్టుకోవాలి. ద బ్రిటిష్ ఎరా సెన్సస్ కేటగరైజ్ ట్రైబల్స్ అండర్ హిందూ ఆర్ అదర్స్. ఇది వాళ్ళ ఐడియా, ఎక్నాలజింగ్ ద డిస్టింక్ట్ స్పిరిచువల్ సిస్టమ్స్. సో హిందూస్ అండ్ అదర్స్ అనేది కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? బ్రిటిష్ సెన్సస్ తీసుకున్నప్పుడు 1896 or 1876లో. 75 years ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అయినా సరే ఈ ఓవర్ సైట్ ఎందుకు లేదని ఆవిడ ఫీలింగ్. ది ఆదివాసీ మహాసభాస్ ఇన్ 1940s ఆల్రెడీ రేజ్ ద డిమాండ్ ఫర్ రికగ్నిషన్ ప్రీడేటింగ్ ఈవెన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. 1940sలో జరిగిందంటే ఇమాజిన్ చేయండి, కాన్స్టిట్యూషన్ రాయక ముందే దీస్ మహాసభాస్ హ్యావ్ డిమాండెడ్ దేర్ ఓన్ రిలీజన్ అని మనకి ఆథెంటిక్ ప్రూఫ్ ఉంది. ల్యాక్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్ బికాస్ ఆఫ్ పాలసీ, దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ మే మిస్ అవుట్ ద ఫెయిత్ బేస్డ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అండ్ లూజ్ దేర్ కల్చరల్ ఐడెంటిటీ. ఇందాకే చెప్పాను కదా, ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ఈస్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ ఆర్టికల్. సో మీరు జై భీమ్ సినిమా చూడండి, దాంట్లో కూడా అదే ఐడెంటిటీ క్రైసిస్. ఎక్కడి నుంచి ఆధార్ కార్డులు, పాన్ కార్డులు ఏమి ఉండవు. దే ఆర్ లివింగ్, వాళ్ళ మీద కేసులు దోస్తారు, క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్కి దోస్తారు. ఇట్లాంటి కేసెస్ మనం చాలా చూడడం జరిగింది, మూవీస్లో కూడా క్లియర్గా చూపెట్టారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ఆన్ దట్, వాచ్ దిస్ మూవీ కాల్డ్ జై భీమ్, సూర్యాస్. వెరీ నైస్ మూవీ. ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ మీద చాలా బ్యూటిఫుల్గా తీసిన మూవీ అండ్ ఫెంటాస్టిక్ మూవీ. ఇప్పటికి అర్థం కానీ దానికి గ్రేట్ నేషనల్ అవార్డు ఎందుకు రాలే అని పెద్ద ప్రాబ్లం అది. సో సెన్సస్ 2027 ఈస్ అ క్రూషియల్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ వాట్? ఒక డిస్టింక్ట్ ట్రైబల్ రిలీజన్ కోడ్స్ లైక్ సర్నా, గోండి, సారీ వీళ్ళందరినీ యాడ్ చేయడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. యాక్యురేట్ డేటా కలెక్షన్ రెస్పెక్టింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ షుడ్ బి డన్. ఈ రిఫార్మ్స్ లేకుండా గ్రోయింగ్ రిస్క్ ఆఫ్ రిలీజియస్ హోమోజనైజేషన్ జరుగుతుంది. సోషల్ అన్రెస్ట్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఇండిజినస్ స్పిరిచువల్ డైవర్సిటీ అనేది విల్ బి ది ఎఫెక్ట్స్. హోమోజనైజేషన్ అంటే అందరినీ, హోమోజీనియస్ అంటే అన్ని ఒకటేలా ఉండడం. ఓకే, హోమోజీనియస్ మాలిక్యూల్స్ అంటారు. అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి అనుకో, అన్ని ఆక్సిజన్ లా ఉంటాయన్నమాట. ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఆరెంజెస్ ఇస్తున్నాం అనుకో, దట్స్ హోమోజీనియస్ సెట్. మిక్స్డ్ అండ్ డైవర్సిఫైడ్ అంటే యాపిల్, మ్యాంగో, బనానా అన్ని కలుపున అనుకోండి, దట్ ఈస్ అ హెట్రోజీనియస్ సెక్ట్ అంటన్నమాట. సో హోమోజనైజేషన్ ఆఫ్ రిలీజన్, ఈ టాపిక్ మీద మనకి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎస్సే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దేర్ ఫోర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు మెన్షన్ దిస్ ఫర్ యువర్ ఎస్సే యాజ్ వెల్ యాజ్ మీన్స్. So these are all the major points which have to be discussed and which you should collect and which you should write down for this particular article about census and ORPs and religious faiths and constitutional advances. So these are the things with respect to this particular beautiful article written by Mrs. Brinda. Correct. Idi ba matter. Next article for today, compensating theft, protection from AI system. మనకి ఇష్యూ ఈ స్టోరీ లైన్ ఏంటంటే డేటా కాపీయింగ్, డేటా స్టీలింగ్, డేటా థెఫ్ట్, దానికి పనిష్మెంట్స్, దానికి ఏంటిది. విత్ ఏఐ పాపింగ్ ఇన్ టు పిక్చర్ అండ్ ద యూజ్ ఆఫ్ GPU కాన్సెప్ట్, దట్ మీన్స్ గ్రాఫికల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ కాన్సెప్ట్ ఏమవుతుందంటే గూగుల్ అండ్ అదర్ వెబ్సైట్స్ అండ్ అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి AI is picking up all data and that can be considered as theft from different platforms. అది స్టోరీ లైన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. కానీ ఇది అందరికీ తెలిసింది. మ్యాటర్ ఏంటిదంటే మనకి UPSC పరంగా ఏంటి యూస్ఫుల్, కాన్స్టిట్యూషన్ రెలవెన్స్ ఏంటిది, టెక్నికల్ రెలవెన్స్ ఏంటిది, పాలిటీ రెలవెన్స్ ఏంటిది, ఎకనామికల్ రెలవెన్స్ ఏంటిది అండ్ సోషల్ రెలవెన్స్ ఏంటిది అనేది మనం గ్రహించాలి ఆర్టికల్స్ నుంచి. దట్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ థింకింగ్ సోషల్లీ, ఎకనామికల్లీ, పొలిటికల్లీ, టెక్నికల్లీ అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్లీ. ఈ 5 ఐడెంటిటీస్ పెట్టుకుని మనం ఆర్టికల్స్ అవుతే అప్పుడు మనం మంచి మంచి పాయింట్స్ పిక్ చేసి అవి మనం ఎగ్జామ్లో రాయాలి. అట్లా రాస్తేనే మీకు ఖతర్నాక్ మార్క్స్ పడతాయి.
లేకుంటే బిస్కెట్. గుర్తుంచుకోండి. సో అందుకే మీకు డేటా అంతా క్లియర్గా ట్యాబులర్ ఫామ్లో పెట్టించాము, సో దట్ మీరు రివిజన్కి కానీ ఇంత పెద్ద పెద్ద పేర్లు చదవాలంటే చాలా చిరాకుగా ఉంటుంది. సో అవన్నీ అవాయిడ్ చేసి డైరెక్ట్గా టేబుల్ ఫార్మాట్ ఇచ్చాను. మీరు ఎగ్జామ్లో రాసిన మాత్రం నీట్గా పారాగ్రాఫ్ స్టైల్లో రాయండి. దట్ ఈస్ హౌ యూ స్కోర్ బెటర్ మార్క్స్. రివిజన్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. వన్ గ్లాన్స్ యూ క్యాన్ కలెక్ట్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ డేటా. అందుకే ఐ హావ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ట్యాబులర్ ఫార్మ్స్ ఫర్ యువర్ కన్వీనియన్స్ అండ్ సుఖం. సో ఏఐ కంటెంట్ డిపెండెన్సీ అసలు ఏంటిది, థీమ్ ఏంటిది, దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్, దాని ఇంపాక్ట్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అసోసియేటెడ్ విత్ ఈచ్ థీమ్ అన్నీ కూడా ఇట్లా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది ఫర్ స్టూడెంట్ కన్వీనియన్స్. ఏఐ కంటెంట్ డిపెండెన్సీ అండ్ ఎథికల్ వయలేషన్. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మేజర్ కాన్సెప్ట్ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ LLMs, ఓకే, NLPs అండ్ SLMs, స్మాల్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్, మీడియం లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్, లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఇన్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. సో అవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి. సో హెవీలీ డిపెండెంట్ ఆన్ కాపీరైటెడ్ జర్నలిస్టిక్ కంటెంట్ వితౌట్ కన్సెంట్. సో ఏఐలో మనకి ఇప్పుడు ఏమైనా అడిగామనుకోండి, టక్కుమంటే డిఫరెంట్ వెబ్సైట్ చూసి చక్కుమంటే డేటా ఇచ్చేస్తుంది మనకి. కానీ ఆ డేటా ఏంటిది, కాపీరైటెడ్ డేటా. అంటే ఏంటిది, వాళ్ళకి హక్కులు ఉన్నాయి, కాపీ రైట్స్. పీపుల్ డు నాట్ హ్యావ్ ద రైట్ టు కాపీ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ పర్సన్, అందుకే దాన్ని కాపీ రైట్ అని అంటారు. సో నా ఆర్టికల్ నాకు సంబంధించి నా ఇన్ఫర్మేషన్ నాది ఎవరైనా వాడుకోవాలంటే నా పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. కానీ నా పర్మిషన్ లేకుండా నా డేటానే జుప్పని లాగేసుకుంటున్నారు అని గోల ఓవరాల్ స్టోరీ. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రొఫెషనల్ జర్నలిజం భయంకరంగా దెబ్బతింటుంది. ఐపీ అంటే ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్, ఐపీ ఇష్యూస్ అండ్ థెఫ్ట్ కన్సర్న్స్ అనేది మేజర్ ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. దీనివల్ల కాన్సెప్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి దీంట్లో, LLMs అంటే లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్, చాట్ జీపీటీ, జెమినై, క్లాడ్ ఆఫెన్ స్క్రేప్ డేటా ఫ్రమ్ వెబ్సైట్స్ వితౌట్ లైసెన్సింగ్. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇవ్వచ్చు మీరు. ఇది కాన్సెప్ట్ అండ్ ఇంపాక్ట్, ఇది దాని మీనింగ్స్, ఇది బేసిక్ మీరు రాయాల్సిన మేజర్ పాయింట్ ఇది మాట. ఏఐ కంటెంట్ డిపెండెన్సీ అండ్ ఎథికల్ వయలేషన్ మీద ఇది మనం రాయాల్సిన పాయింటర్స్. అట్లనే షిఫ్ట్ టు వెబ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అండ్ రెవెన్యూ లాస్. వాట్ ఈస్ దిస్? ట్రెడిషనల్ మీడియా లూజెస్ పైసల్, రెవెన్యూ గాన్. ఎందుకు? యూజర్స్ మైగ్రేట్ టు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ అండ్ ఏఐ టూల్స్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈ కాలంలో అందరూ కూడా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ గూగుల్ ప్లాట్ఫామ్ దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ గోయింగ్ ఇన్ టు ఏఐ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. సో గూగుల్ సెర్చ్ భయంకరంగా తగ్గిపోయింది, ఏఐ సెర్చ్ భయంకరంగా పెరిగిపోయింది. దానివల్ల ఈ ఆథెంటిక్ అండ్ ట్రెడిషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్ పైసలు భయంకరంగా తగ్గిపోతాయి, ఎందుకంటే యూసేజ్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఎస్పెషల్లీ టు జర్నలిజం అండ్ లే ఆఫ్స్ ఇన్ న్యూస్ రూమ్స్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఎవరు న్యూస్ చూడలేదు, అందరూ డైరెక్ట్ ఏఐ కొడుతున్నారు, ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతున్నారు, కొట్టి పడేస్తున్నారు. సో న్యూస్ ఛానల్స్ అండ్ జర్నలిస్ట్ ఆర్ లూజింగ్ దేర్ జాబ్స్. దట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ కాన్సిక్వెన్స్. సో కాన్సెప్ట్స్ ఏంటిది? ప్లాట్ఫామ్ ఎకానమీ, డిజిటల్ గ్రాంట్స్, ప్రాఫిట్ వయా యాడ్ రెవెన్యూ వితౌట్ షేరింగ్ వాల్యూ, ఒరిజినల్ కంటెంట్ క్రియేటర్స్. సో మనకి వీళ్ళకి రెవెన్యూ ఎట్లా వస్తుంది మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. ఒక పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఎవరైతే ఇస్తారో ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వాళ్ళ ప్లాట్ఫామ్లో వేసినందుకు ఆ అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీ అండ్ ద కంపెనీ విల్ పే పైసా టు ద న్యూస్ ఛానల్ అండ్ ద వెబ్సైట్. This is how the revenue model for that particular website and the players who are there will get money. Now that AI is stealing data and actually presenting it to everyone for free, issue is becoming that people usage తగ్గిపోయింది. దట్ మీన్స్ యాడ్స్ ఎవరు వేయరు, దానివల్ల వాళ్ళ రెవెన్యూ రాదు, అంటే వాళ్ళ శాలరీస్ రావు. దానివల్ల జర్నలిస్ట్స్ రియల్గా డేటా కంటెంట్ చేసే వాళ్ళకి అండ్ న్యూస్ రీడర్స్కి, న్యూస్ ప్లాట్ఫామ్స్కి భయంకరమైన రెవెన్యూ లాస్, శాలరీస్ కూడా వస్తలేదు అండ్ దే ఆర్ బీయింగ్ గివెన్ పింక్ స్లిప్స్, మీ అవసరం లేదని పంపించేస్తున్నారు. దానివల్ల ఫ్యామిలీస్ డిస్టర్బ్ అవుతాయి. సో సోషల్ కన్సర్న్. నెక్స్ట్, జర్నలిజం మీద ట్రస్ట్ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఓవర్ డిపెండెన్సీ ఆఫ్ ఏఐ టూల్స్. కన్స్యూమర్స్ హెసిటేట్ టు పే ఫర్ క్రెడిబుల్ న్యూస్, దే ఆర్ ఇన్స్టెడ్ రిలయింగ్ ఆన్ ఏఐ ఫర్ సమ్మరీస్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్స్. దిస్ ఈస్ ద ఇష్యూ. దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుంది? వాక్యూమ్ ఫర్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ జర్నలిస్టిక్ క్రెడిబిలిటీ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది. దీనివల్ల కాన్సెప్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇన్ఫర్మేషన్ ఎసిమెట్రీ, ఫ్రీమియం ట్రాప్, దట్ మీన్స్ ఫ్రీ ఏఐ సమ్మరీస్ డైల్యూట్ పెయిడ్ అండ్ వెరిఫైడ్ కంటెంట్. సో మనకి ప్రాబ్లమ్ విత్ ఏఐ ఇస్ మనం ఏఐ నమ్ముతున్నాము, కానీ ఏఐ ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎంతవరకు ఆథెంటిక్ అని మనకు తెలియదు. సో ఓన్లీ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రియల్ జర్నలిస్ట్స్
will know what is the authentic data and what is the not the authentic data. So utilization of AI, maximum number of times, if you observe, mere maths lo chudandi, technical analysis chudandi, what it maximum does is it copy paste from some other website and which has more views and which is more popular. It doesn't care whether the information is right or wrong. రీసెంట్గా నేను కూడా చాలాసార్లు ట్రై చేశాను, మ్యాథమెటిక్స్వి కొన్ని ఐడెంటిటీస్ కానీ కరెంట్ అఫైర్స్లో కొన్ని వీడియోస్ కానీ అండ్ పిక్చర్స్ వేసి హూ ఇస్ దిస్ పర్సన్ అంటే అన్ని తప్పులు ఇస్తుంది చాట్ జీపీటీ. అండ్ దట్ ఈస్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. ఎందుకంటే ఆథెంటికేషన్ లేదు, క్యూకేడీస్ ఏం వాడరు. సో క్యూకేడీస్ లేకపోవడం అనేది ఈ వెబ్సైట్స్ ఒక ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ ఎన్క్రిప్షన్ ఫార్మాట్స్ అవి లేకపోవడం వల్ల authentic data is not being presented to AI. So AI is using whatever is the most popular data regarding a particular issue, it is picking up. దాని మీద likes, geeks చూసుకుని based on that information it is providing back the answers, and that's a big problem for the viewers. So AI వాడే వాళ్ళకి which is authentic, which is not authentic అనేది తెలియడం చాలా 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 ఇబ్బందికరమైన ఇష్యూ. అండ్ మెల్లమెల్లగా ఈ జర్నలిస్ట్ అందరూ బయటకు వెళ్ళిపోయినారు అనుకోండి, ఆథెంటిసిటీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో మనం చూసే ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో కూడా తెలియని పరిస్థితులు మనకి ఫ్యూచర్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. దట్స్ అ వెరీ వెరీ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఏఐ. నెక్స్ట్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఏఐ కంపన్సేషన్ మోడల్స్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే ఏఐ ఫర్మ్స్ మానిటైజ్ మీడియా కంటెంట్ వితౌట్ పేయింగ్ ఒరిజినల్ క్రియేటర్స్. ఒరిజినల్ ప్లేయర్స్కి నా చెప్పాను కదా, నా కంటెంట్ వాడుకోవాలంటే నా పర్మిషన్ ఉండాలి, నాకు కంపన్సేషన్ ఇవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నా పర్మిషన్ లేదు, నా పైసలు వస్తలేదు, నా ఇన్ఫర్మేషన్ వాడుకుని ఏ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ మేకింగ్ మస్తు పైసలు. దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం. సో ఇట్ బికేమ్ $1 billion వాల్యుయేషన్ కింద వచ్చేసింది. లీగల్ అండ్ మోరల్ డిస్ప్యూట్స్, కాపీరైట్ ఇష్యూస్ భయంకరంగా క్రియేట్ అవుతాయి. దీంట్లో కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ జనరేటివ్ ఏఐ, మానిటైజేషన్ మోడల్స్, అన్లైసెన్స్డ్ డేటా సెట్స్, ఎస్పెషల్ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ అండ్ బ్లాగ్స్. దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, గవర్నమెంట్ ఈస్ పుషింగ్ ఫర్ ఫేర్ కాంపన్సేషన్ to the original authentic data handlers from the AI companies. So DPIIT has initiated a committee to resolve this content ownership and copywriting AI issue. This is very important. What is the government doing ante ichestundi. దాని వల్ల ఫ్యూచర్ AI మోడల్స్ మీద రెగ్యులేషన్ తీసుకొస్తాయి అండ్ కంటెంట్ లైసెన్సింగ్ ఇన్ ఇండియా జరగచ్చు. DPIIT అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్. It is related to the IPR policy and Digital India Ethics Framework. So these are all the concepts which are very very important. So what is the government doing ante you can mention all these things. Okay, IP issues ఏమన్నా సరే వాళ్ళు చూసుకుంటారు. నెక్స్ట్, రైజ్ ఆఫ్ కంటెంట్ గేట్ కీపింగ్ బై ప్లాట్ఫామ్స్. దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే సోషల్ మీడియా అండ్ AI tools restrict access to original media sources which are called walled gardens. అంటే గోడలు కట్టిన గార్డెన్స్. సో ఇష్యూ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏఐ మోడల్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే వేరే సైట్స్ నుంచి డేటా తీసుకుని వాళ్ళ డేటాకి తీసుకుంటారు, కానీ ఇక్కడున్న డేటా బయటకు వెళ్ళదు. అందుకే దట్స్ కాల్డ్ వాల్డ్ గార్డెన్. సో గేట్ కీపర్స్ మాట. సో వన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్కమింగ్ ఉంటుంది కానీ అవుట్ గోయింగ్ ఉండదు. అవుట్ గోయింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఒరిజినల్ సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ డేటా అనేది మెన్షన్ చేయదయ్యాయి. అందుకే వాటిని ఏమంటారు, గేట్ కీపర్స్ అంటారు. అలానే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్షన్ అన్నింటిని కూడా ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ అ వాల్ అండ్ దట్ వాల్ ఈస్ కాల్డ్ గార్డెన్ వాల్స్. ఓకే, గార్డెన్ వాల్స్ అంటారు. చూడడానికి అందంగా ఉంటుంది కానీ ఒరిజినల్ సోర్స్ ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు. సో ఆథెంటికేషన్ ఎవరు కూడా సెర్చ్ చేయరు. సో ఫైనల్గా నా ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి, నా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే సరిపోతుంది. ఎక్కడి నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందనేది ఎవరికి తెలియదు. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ పాయింట్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ వాల్డ్ గార్డెన్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. మనకి దీని మీద ఒక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, అందుకే చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. వాల్డ్ గార్డెన్స్, గేట్ కీపర్స్, ఇది మనకి ప్రిలిమ్స్కి వచ్చే ఛాన్స్ భయంకరంగా ఉంటుంది ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ AI tools. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఐసోలేషన్ ఆఫ్ పబ్లిషర్స్ అండ్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఆథెంటిక్ న్యూస్ ఉండదు. వాల్డ్ గార్డెన్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ డిజిటల్ ఎకోసిస్టమ్స్. ఎగ్జాంపుల్ మెటా, ఎక్స్, గూగుల్ న్యూస్. యాక్సెస్ టు algorithms is completely restricted. That is the meaning of వాల్డ్ గార్డెన్ కాన్సెప్ట్. సో మనకి ఫిలిమ్స్ కి భయంకరంగా పనికొచ్చే డేటా ఇది. వాల్డ్ గార్డెన్స్ అంటే ఏంటిది అని అడిగే క్వశ్చన్ రావచ్చు. సో మీరు ఇవి నేర్చుకుంటే చాలు. సో ఈ ఆర్టికల్లో ఇది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఆర్టికల్ కేర్ఫుల్లీ, మనం ఏమేమి మెన్షన్ చేసాం ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. AI కంటెంట్ డిపెండెన్సీ ఇన్ ఎథికల్ వయలేషన్, షిఫ్ట్ టు వెబ్ ప్లాట్ఫామ్స్, డిక్లైనింగ్ ట్రస్ట్.
నెక్స్ట్ AI కంపన్సేషన్ 4th పాయింట్, గవర్నమెంట్ పుష్ ఏంటిది 5th పాయింట్, గేట్ కీపింగ్ అండ్ వాల్డ్ గార్డెన్స్ 6th పాయింట్. సో ఈ ఆర్టికల్స్ లో మనం రాయాల్సిన మేజర్ పాయింట్స్ ఇవి మాట. ఇవి రాస్తే మస్తు పుష్ అవుతారప్ప ఎవరైతే కరెక్ట్ చేస్తున్నారు మీ పేపర్స్. తర్వాత మీ ఇష్టం. 2023 దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. 2023 కెనడా ఆన్లైన్ న్యూస్ యాక్ట్ mandated Google and Facebook to pay news publishers, which is an AI regulation. ఇలాంటిది ఒకటి మనం చేయొచ్చు. ఓపెన్ AI లాసూట్స్, ఎగ్జాంపుల్ న్యూయార్క్ టైమ్స్ వర్సెస్ ఓపెన్ AI 2023 ఒక గ్లోబల్ లీగల్ ప్రెసిడెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రెసిడెంట్ అంటే ముందు ఒకలాంటి కేసు జరిగితే ఆ కేసు మీద వచ్చిన ఆ కేసు జడ్జ్మెంట్ పట్టి ఆ కేసుని ఫ్యూచర్లో వచ్చే కేసులకి ఇలా ఆల్రెడీ జరిగింది ఇలాంటి జడ్జ్మెంట్ కోర్ట్ డిసైడ్ చేసిందని వాడే సిచ్యువేషన్ని ప్రిసిడెంట్స్ అంటారు, లీగల్ టర్మ్. సో అది మీరు తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇండియాస్ డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, ఇది మనకుంది, చాలా స్ట్రాంగ్ యాక్ట్ ఇది. మే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ AI యూజ్ రెగ్యులేషన్, యూ కెన్ యూజ్ దట్ ఫర్ ఇండియా. LLMs are trained on common crawl. It is nothing but a massive open source dump yard matter. So common crawl is nothing but dumping including scraped news. So ఆ డేటాలను చెత్తలోంచి మొత్తం అంతా ఏర్కోవాలంటే కష్టం కాబట్టి దే ఆర్ యూజింగ్ LLMs, లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డంప్స్. సో ఏం చేస్తారంటే ఒక ఆథెంటిక్ సోర్స్ డేటా చేసుకుంటారు, దాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తారు, చేసి మెయిన్ డేటా లోపల లాగేసుకుంటారు. రిమైనింగ్ డేటా, సోర్స్ కంటెంట్, ఆథెంటికేషన్ ఇవన్నీ ఫైల్స్ తీసుకెళ్ళి ఒక చెత్త గుండెలో పడేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డంప్ మాట. So that is called digital dump antamata. So large language models are using this digital dumping technique to avoid legal precedents and legal battles. Simple. తీసుకెళ్ళి చెత్తలో పడేసి కాల్ చేసి ఏం చేస్తారు, ఏం చేయడానికి లేదు కదా. So LLMs are using that kind of model. That is the whole point of dump yards. So these are all the concepts which are useful from this particular beautiful topic. So moving on, Iranian parliament votes to close Strait of Hormuz trade route. I'll close this చేస్తారు కానీ మన పీకల్కి వస్తాయి ఇవన్నీ. It will be a problem for India because మనకి ఆయిల్ ఆడకి 20% ఆఫ్ ద గ్లోబల్ సప్లై హ్యాపెన్స్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రైట్ ఆఫ్ హోర్ముజ్. సో స్ట్రైట్ అంటే రెండు నీళ్ళ మధ్యన ఉండేది. సో ఇది మాట స్ట్రైట్ ఆఫ్ హోర్ముజ్. సో రెండు నీళ్ళ దాని మధ్యన ఉండేదాన్ని స్ట్రైట్ ఆఫ్ హోర్ముజ్ అంటారు. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఈ గల్ఫ్ లో 20% ఆఫ్ ది ఆయిల్ ఈజ్ ఫండమెంటల్లీ షిఫ్టెడ్ అండ్ ఎక్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ దట్ ఏరియా. ఇక్కడి నుంచి ప్రపంచాన్ని మొత్తానికి డప్ప 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 వెళ్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హోర్ముజ్ క్లోజ్ చేస్తే ఎక్స్పోర్ట్స్ భయంకరంగా తగ్గిపోతాయి, దానివల్ల ఆయిల్ ప్రైస్ బీభత్సంగా పెరిగిపోతాయి. అంటే ఇంపోర్ట్ కాస్ట్ భయంకరంగా పెరిగిపోతుంది, మనకు డబ్బులు బొక్క పడిపోతుంది. దిస్ ఈస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నాట్ జస్ట్ ఇన్ ఇండియా, త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. సో అందుకే స్ట్రైట్ ఆఫ్ హోర్ముజ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆ స్ట్రైట్ని కాపాడుకుని దాంట్లో వచ్చే బిజినెస్ ఎస్పెషలీ ఆయిల్, ఫ్యూయల్, మనం ఎట్లో అట్లా వాళ్ళతో మాట్లాడుకుని, ఇరాన్కి మనకి మంచి టైస్ ఉన్నాయి కాబట్టి, ట్రెడిషనల్గా ఏన్షియంట్గా హిస్టారికల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ సాఫ్ట్ డిప్లొమసీ వాడి మన ఆయిల్ మనం తెచ్చుకుంటే చాలా బాగుంటుంది, లేకపోతే మనకు ట్యాక్స్ ఎక్కువ పడిపోతుంది. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా. దీంట్లో ఏంది కథ చూద్దాము. వరల్డ్స్ ఆయిల్ ఫాసెట్ అంటమాట మూత. దిస్ నారో స్ట్రైట్ మూవ్స్ 20% ఆఫ్ గ్లోబల్ ఆయిల్, నియర్లీ 21 million barrels పర్ డే. అంటే 2 కోట్ల బ్యారెల్స్, 2 crores 10 lakh barrels are moved and exported from the Strait of Hormuz every day. ప్రతి రోజు ఇన్ని బ్యారెల్స్ వరల్డ్కి ఎంత కావాలో అర్థం చేసుకోండి. షట్టింగ్ అండ్ లాకింగ్ దిస్ విల్ బి ద మెయిన్ గేట్, విల్ బి అ గ్లోబల్ సప్లై చైన్ కి బొక్క పడిపోతుంది కంప్లీట్గా. సో ఇరాన్స్ పార్లమెంట్ గ్రీన్ లైట్ క్లోజర్ పోస్ట్ ఇజ్రాయెల్ స్ట్రైక్. దిస్ విల్ బికమ్ ఎనర్జీ విల్ బికమ్ అ వెపన్. సో మీ ఆయిల్ తగ్గిపోతే మెషిన్లు పనిచేయవు, ఎలక్ట్రిసిటీ పనిచేయదు, వెపన్స్ పనిచేయవు, ట్యాంక్స్ కదలవు, జీపులు కదలవు, ఏది కదలవు. ఇది కదలపోతే ఇట్ విల్ బి అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ నాట్ జస్ట్ ఇజ్రాయెల్, వరల్డ్కి ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఫైనల్గా ఇజ్రాయెల్ని తొక్కేస్తారని వాళ్ళ ఐడియా. ఫైనల్ కాల్ రెస్ట్ విత్ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. ద మెసేజ్ ఇస్ లౌడ్, పుష్ అస్ అండ్ వి పుష్ గ్లోబల్ ప్రైజెస్. ఇది వాళ్ళ ట్యాగ్ లైన్. అరే మీరు తొక్కండ్రా నేను చూసుకుంటా అని చెప్పి ఒక్కడేసారి ఆయిల్ ప్రైస్ ₹1 పెరిగింది అనుకో, మొత్తం ఎకానమీస్ కొలాప్స్ అయిపోతాయి. అంత డేంజరస్ అది ఆయిల్ ప్రైస్లు. ఏముంది, మన పెట్రోల్ ప్రైస్ ఒకటేసారి ఇప్పుడు 86-87 నడుస్తుంది కదా, ఒక్కటేసారి ₹200 ఏందనుకో లీటరు, మన పరిస్థితి ఏంది? కామన్ పీపుల్ ఎట్లా సర్వైవ్ అవుతారు? బిజినెస్ ఎట్లా నడుస్తారు? ఆయిల్ తెప్పించుకోనికే మొత్తం పైసలన్నీ ఖర్చు అయిపోతాయి. అప్పుడు మనం ఏం తింటాము, ఏం డెవలప్ చేస్తాము, ఏమవుతుంది పరిస్థితి? సో అందుకే ఆయిల్ యాజ్ అ ఫ్యూయల్ ఈజ్ అ వెరీ డేంజరస్ వెపన్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇరాన్ ఈస్ డూయింగ్. సో ఇండియా షిప్స్ అ బల్క్ ఆఫ్ ఇట్స్ క్రూడ్ త్రూ హోర్ముజ్ విత్ 80% ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్సీ ఆఫ్ ఇండియా. క్లోజర్ అంటే ఫ్యూయల్ కాస్ట్ షాక్ ప్లస్ ఫిజికల్ స్ట్రెస్ ప్లస్ రూపీ డిప్రిసియేషన్. ఈ 3 జరుగుతుంది. ఫ్యూయల్ కాస్ట్ షాక్,
ఫిజికల్ స్ట్రెస్ పడుతుంది, ఫిజికల్ స్ట్రెస్ అండ్ రూపీ డిప్రిసియేషన్. ఈ మూడు మనకి దెబ్బ పడిపోయి నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ. సో ఇండియా డైవర్సిఫైడ్ పోస్ట్ 2022, ఇట్ స్టిల్ పార్షియల్ ఈజ్ ఎక్స్పోజ్డ్ బికాస్ ఇట్లాంటి పరిస్థితి వస్తే ఇండియా ఆల్రెడీ రష్యా నుంచి యుఎస్ నుంచి ఈ రోజు న్యూస్లో కూడా చూడండి ఆయిల్ కొనుక్కోవడం రెడీ అయిపోయినాం మనము. మొన్న యూక్రెయిన్ ఇష్యూ అయినప్పుడు కూడా ఆయిల్ రూట్స్ మనం కొనుక్కున్నాము. ఇట్లాంటి ఇష్యూ వస్తేనే మనకి ఇండియాకు ముందే తెలుసు కాబట్టి స్మార్ట్గా మన వాళ్ళు దే హ్యావ్ డైవర్సిఫైడ్ ద సోర్సెస్ ఫ్రమ్ వేర్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ఆయిల్. సో డిస్రప్షన్స్ మైట్ స్పైక్, షిప్పింగ్ కాస్ట్ 40-50% పెరగచ్చు, విచ్ ఇస్ అ నెగటివ్ థింగ్. అండ్ డెలివరీ డేట్స్ భయంకరంగా తగ్గచ్చు, అంటే స్టాకింగ్ అండ్ బ్రింగింగ్ ద మెటీరియల్ బికమ్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. దానివల్ల ప్రైస్ హైక్ జరుగుతుంది. దానివల్ల స్మాలర్ నేషన్స్ విల్ బి హిట్ హార్డెస్ట్, ఆయిల్ ఇంపోర్టింగ్ జైంట్స్ విల్ ఫీల్ ద హీట్ నెక్స్ట్. బఫర్ ఫర్ అ ఫ్యూ వీక్స్ అంటే దిస్ ఆల్సో నెగటివ్. యుఎస్, రష్యా, వెస్ట్ ఆఫ్రికన్ ఆర్ నౌ ద కీ ప్లేయర్స్ ఫర్ ఆయిల్. ఇది వీళ్ళతో మనం ముచ్చట్లు పెట్టుకుని వీళ్ళ డీల్స్ మాట్లాడుకుని వీళ్ళని మనము ఫ్రెండ్స్ చేసుకోవాలి పరిస్థితి. రిఫైనింగ్ అండ్ రీరూటింగ్ ఇష్యూ ఏంటంటే హయ్యర్ కాస్ట్స్ పర్ బ్యారల్ విల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫైర్ ప్రూఫ్. ఇండియా ఇస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఇట్. ఆయిల్ కుడ్ క్రాస్ $100 to $120 per barrel, receiving 2008 type shocks అంటే recession mode కి వెళ్ళిపోతుంది. India's CAD widens, rupee weakens, LPG and diesel prices may spike. This will be the effect finally which will happen on India. So అందుకే these are all the important points. So de-escalation through neutral forums like BRICS or SOCO చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఈ రెండు కలిపి మొత్తానికి మనము వీళ్ళిద్దరితో మాట్లాడి ఆ క్యూట్ బాయ్స్ ఇరాన్ వీళ్ళందరినీ అరే నానా అని అట్లా చేయకరా బాబు బిస్కెట్ అయిపోతుంది ఎకానమీ అని చెప్పి మనం ఏదో ఒకటి చేసుకోవాలి. లేదా వాళ్ళు వినకపోతే వీళ్ళతో డీల్స్ మాట్లాడుకుని యుఎస్, రష్యా, వెస్ట్ ఆఫ్రికా వీళ్ళతోంచి ఆయిల్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ అసలు ఎవరి మీద డిపెండ్ కాకుండా మొత్తం గ్రీన్ వెళ్ళిపోవాలి, కంప్లీట్గా గో గ్రీన్ అని అసలు ఆయిల్ రిక్వైర్మెంట్ లేకుండా చేసే పరిస్థితి తెచ్చుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ సొల్యూషన్స్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ యాజ్ ఆన్ నౌ. ఇఫ్ ఇండియా ఇస్ ఏబుల్ టు బికమ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ఎంటిటీ, ఆయిల్ ఉంటే రాని లేకపోయినా పర్లేదు మాకు అనే సిచ్యువేషన్ ఇండియా వచ్చిందంటే ఇండియా అసలు మొత్తం వరల్డ్ని ఎత్తి పడేస్తుంది కంప్లీట్గా. దట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ రైట్ నౌ. So let's look at all the concepts which are evolved into this particular topic. Quick glance kodam. Choke point diplomacy ante enti? Galla pattukodam anata. Choke point ante galla pattukodam. So ee choke point diplomacy ante ento chudam. Using narrow trade routes as political pressure tools. That is called choke point diplomacy. Narrow trade routes ni political diplomacy kinda vadukodanni choke point diplomacy antaru. Energy weaponization. Energy being used as a weapon, that is called energy weaponization. Oil and gas supply into geopolitical weapon kinda vadukodani energy weaponization ane concept. Next, strategic reserves ante emergency crude stockpiles to manage short term supply stocks. That is called strategic reserves. Same ఇంట్లో ఎట్లా మమ్మీ ఏం చేస్తుంది, ఏమైనా పరిస్థితి బాగాలేకుంటే ఏం చేస్తుంది మమ్మీ, తీసుకుపోయి అన్ని గిన్నెలో దాచిపెడతారు, డబ్బులు దాచిపెడతారు, ఫుడ్ దాచిపెడతారు, ఇట్లాంటి దాస్తారు. మనకేమో ఏది ఎన్ని దాస్తాం మనకేమో అవసరం అంటారు. కానీ బ్యాడ్ టైమ్స్ వచ్చినప్పుడు మమ్మీ స్ట్రాటజీ విల్ ఆల్వేస్ వర్క్. సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రాటజిక్ రిజర్వ్స్. సో మమ్మీస్ ఆర్ ఆల్ ద మదర్స్ ఆర్ డూయింగ్ ది స్ట్రాటజిక్ రిజర్వ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఎఫ్డీలు ఆర్డీలు గిట్లు ఎందుకు వేస్తారు అనుకుంటున్నారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుమారో మీకు ఏమైనా బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినా సరే దట్ మనీ విల్ బి యూస్ఫుల్ టు యూ అని. సో ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ స్పెండింగ్ డస్ నాట్ మీన్ దే ఆర్ స్పెండింగ్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్, దే ఆర్ స్టోరింగ్ ఇట్. అందుకే స్ట్రాటజిక్ రిజర్వ్స్. అట్లానే డైవర్సిఫైడ్ సోర్సింగ్ అంటే ఏంటిది? ఇంపోర్టింగ్ ఆయిల్ ఫ్రమ్ వేరియడ్ నేషన్స్ అండ్ రెడ్యూస్ డిపెండెన్సీ రిస్క్. దట్ ఈస్ వాట్ ఇండియా ఇస్ డూయింగ్. నెక్స్ట్, కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అంటే మనకి బొక్క. డెఫిసిట్ అంటే బొక్క. ఎక్సెస్ ఇంపోర్ట్స్ ఓవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ వర్సన్స్ విత్ ఆయిల్ స్పైక్స్. సో ఇంపోర్ట్స్ కంటే ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ అయిపోయినాయి అనుకోండి, ఎక్స్పోర్ట్స్ తక్కువ అయిపోయినాయి అనుకోండి, అంటే అవుట్ గోయింగ్ ఇస్ మోర్, ఇన్కమింగ్ ఇస్ లెస్. సో ఓవరాల్ గా డెఫిసిట్ విచ్ విల్ బి నెగటివ్. అందుకే దాని పేరు డెఫిసిట్ అంటారు, విచ్ ఇస్ నెగటివ్ బై నేచర్. ఇది ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్, వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్? ఒకసారి క్విక్ గ్లాన్స్ కొడదాం. చెక్ పాయింట్ డిప్లొమసీ, ఎనర్జీ వెపనైజేషన్, స్ట్రాటజిక్ రిజర్వ్స్, డైవర్సిఫైడ్ సోర్సింగ్ అండ్ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్స్. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ లింక్డ్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఒక్కటి స్టార్ట్ అయిందంటే మిగతావన్నీ టక్కడక్కడగా పడతాయి, అది మ్యాటర్. నెక్స్ట్ టాపిక్, బ్లోట్ వెన్ ద లిడ్ ఫ్లైస్ ఆఫ్. ఫైర్ బర్న్స్ ఇన్ బాగ్జన్ ఆయిల్ ఫీల్డ్. ఈ ఆయిల్ ఫీల్డ్స్ దాని ఎఫెక్ట్స్ ఏంటిది అనేది ఆర్టికల్లో చూడడం జరుగుతుంది. ఒక క్విక్ గ్లాన్స్ కొడదాం ఫాస్ట్గా. ఇది కూడా మీకు బ్యూటిఫుల్ టేబుల్లో పెట్టడం జరిగింది, చక్కగా ఇదిగోండి చూడండి, ఇట్లా ఉంటుంది అన్నమాట. దిస్ ఇస్ హౌ ది ఆయిల్ రెస్టరేషన్ హ్యాపెన్స్. ఏదైనా ఇక్కడ ఏమైనా బ్లో అయిందంటే మొత్తం ఇవన్నీ ఫటాక్ అంటాయి. సో అందుకే ఆయిల్ స్పిల్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్
అనేది చూద్దాం. వాట్ ఈస్ అ బ్లోఅవుట్ ఫస్ట్? బ్లోఅవుట్ అంటే ఇట్స్ అన్ అన్కంట్రోల్డ్ ఎస్కేప్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఆర్ ఆయిల్ ఫ్రమ్ వెల్ డ్యూ టు అండర్ గ్రౌండ్ ప్రెషర్. ఈ కంటైన్మెంట్ సిస్టమ్ని బ్రేక్ చేసి ఆయిల్ గ్యాస్ బయటకి స్పిల్ అయింది అనుకోండి, అది పెద్ద ఓషన్ రీజన్లో ఫ్లోరా, ఫౌనా, మెటీరియల్, మనీ, గిని ఎవ్రీథింగ్ లాస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ బ్లోఅవుట్. ఎగ్జాంపుల్, ఎక్స్ప్లోషన్ జరగచ్చు, టాక్సిక్ ఎయిర్ రిలీజ్ కావచ్చు, మ్యాసివ్ ఫైర్ హ్యాజర్డ్స్ కూడా జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బ్లోఅవుట్. ఇది ఇంపాక్ట్. ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటంటే బ్లోఅవుట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ విజువల్ ఆఫ్ గ్యాస్ బ్లోయింగ్ ద లిడ్ అండ్ డెఫెనింగ్ ద ఫోర్స్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. టెక్నికల్ కాజెస్ ఎందుకు ఇట్లాంటివి జరుగుతాయి అంటే ఫెయిలియర్ ఇన్ వాల్వ్, ఇన్సఫిషియంట్ వెయిట్ ఆఫ్ డ్రిల్లింగ్ మడ్, లెట్స్ హై ప్రెషర్ గ్యాస్ బోర్ నుంచి జప్ అని బయట కొడుతుంది అనమాట. దీనివల్ల ఫ్లేమ్స్ రావచ్చు, ఫ్రమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫీట్ ఇంటూ ద ఎయిర్కి వెళ్ళచ్చు, డెడ్లీ గ్యాసెస్ కూడా రిలీజ్ చేయొచ్చు. బ్లోఅవుట్ ప్రివెంటర్స్, బిఓపీస్ అంటారు, ఫర్ మ్యాసివ్ మల్టీ టన్ డివైసెస్ ఇన్స్టాల్ టు స్టాప్. ఇవి ఫస్ట్ 1920s వాడడం జరిగింది. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఎట్లా ఎస్కలేట్ అవుతుంది? ద గ్యాస్ మిక్సెస్ విత్ శాండ్, ఫ్లూయిడ్ని రిలీజ్ చేస్తుంది, క్రియేటింగ్ అన్ ఎక్స్ప్లోజివ్ క్లౌడ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. అక్కడి నుంచి బ్లాస్ట్ అవుతుంది, దాన్నే బ్లోఅవుట్ అంటారు. దీనివల్ల ఇంపాక్ట్స్ ఏంటిది? ఫైర్ బాల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, టాక్సిక్ ఎమిషన్స్, సైట్ మొత్తం అంతా ఫసా. సో సమ్ బ్లోఅవుట్స్ హ్యావ్ బర్న్ ఫర్ మంత్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కువైట్ ఆయిల్ ఫైర్స్ 1991 డ్యూరింగ్ గల్ఫ్ వార్లో కొన్ని నెలల పాటు ఆ బ్లోఅవుట్స్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. సో ఎప్పుడు ఏం పేలుతో తెలియదు, ఎప్పుడు ఏం గ్యాస్ బయటకు రిలీజ్ అవుతుందో తెలియదు. సో గల్ఫ్ వార్లో ఇట్లాంటిది ఆల్రెడీ ఒకసారి జరిగింది, చాలా నష్టం జరిగింది, దానికి చాలా టైం పట్టింది టు రికవర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇది బ్లోఅవుట్ ఇష్యూ. సో ఎన్వైరన్మెంటల్ రిస్క్ ఏంటిది? డేంజరస్ ఫర్ వర్కర్స్, కమ్యూనిటీస్, ఎకోసిస్టమ్, పొల్యూషన్. దానివల్ల ఎవాక్యుయేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఫైర్ ఫైటింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిడ్ మళ్ళీ పైసలు కావాలి. సో స్పెషల్ ఫైర్ ఫైటింగ్ లైక్ రెడ్ అడైర్ బికేమ్ వెరీ ఫేమస్ ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ బ్లోఅవుట్. యూ కెన్ గివ్ దట్ ఎగ్జాంపుల్. సో దిస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, రెడ్ అడైర్ మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వచ్చు మీరు. సో హౌ టు డూ ప్రివెంట్ దిస్ ఎన్వైరన్మెంటల్ రిస్క్. ప్రస్తుతానికి ఫోకస్ అంటే ఓఎన్జీసీలో బ్లోఅవుట్ జరిగింది June 12th ఇన్ అస్సామ్స్ శివసాగర్. దానివల్ల యుఎస్ ఎక్స్పర్ట్స్ రికమెండేషన్ కావాల్సి వచ్చింది. 15 మందిని ఎవాక్యుయేట్ చేశారు, గ్యాస్ లీకేజ్ అయింది, వీక్ వరకు కాల్తూనే ఉంది. ఇండియా ఫ్లో వెల్ కంట్రోల్డ్ ఇంజనీర్స్ ఫ్రమ్ ది యుఎస్ షోకేసింగ్ క్రాస్ బార్డర్ ఎమర్జెన్సీ కోఆపరేషన్ కూడా మనకు ఉంది అని యూ కెన్ మెన్షన్ దిస్ ఫర్ క్రాస్ బార్డర్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్. నెక్స్ట్, హిస్టారికల్ ప్యారల్స్. ప్రీవియస్గా ఇట్లాంటి ఏం జరిగినాయి? డీప్ వాటర్ హారిజన్ స్పిల్ ఇన్ 2010, Bombay High incident 1982 are global examples. You can cite these examples for this blowout and spillout. So billions in damages, marine loss and industry reforms were all followed. Deepwater Horizon, 1.9 million barrels of oil were leaked and inta Gulf lo kelipindi, largest marine oil spill in history. So Deepwater Horizon spill very very important. ఇట్లాంటి దానికి మీరు ఇవ్వచ్చు, ఎందుకంటే ఓఎన్జీసీ జరిగింది కాబట్టి అట్లాంటివి కూడా జరగచ్చు అని మనం డైరెక్ట్గా ఎగ్జాంపుల్ మెన్షన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ టాపిక్, ఇండియా ర్యాంప్స్ అప్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ రష్యా అండ్ యూఎస్ ఇన్ జూన్. ఇన్స్టెబిలిటీ ఇన్ వెస్ట్ ఏషియా, ఇందాక డిస్కస్ చేసాం దీని మీద, ఇంకా కొంచెం డెప్త్గా కొడదాం ఒకటి. సో డైవర్సిఫైడ్ జియో పొలిటికల్ షాక్స్, క్రూడ్ ఇంపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ రష్యా రీచ్ 2.22 million barrels per day in June, surpassing Iraq, UAE and Saudi Arabia ని మించి ఇండియా has been taking oil from Russia. సో దీనివల్ల కాంపిటేటివ్ ప్రైసింగ్ డ్యూ టు వెస్టర్న్ శాంక్షన్స్ ఆన్ రష్యా పోస్ట్ యూక్రెయిన్, అది మనం దాని అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నాము. అప్పుడే ఇంటర్వ్యూలో జయశంకర్ చెప్పారు కదా, who is Europe and US to tell what India has to do? We know what we are doing and you don't think that your problems are all world problems. Whatever help Ukraine wanted in terms of medical emergency, all these things we have provided, that is humanitarian thing. And whatever deal we struck with Russia, it's our sovereign thing. అది మా ఇష్టం, మాకు బెనిఫిట్ అయింది మేము చేసుకుంటాము, మీరు చేసుకున్నప్పుడు మేము అడ్డం రాలే కదా, మీరు ఇప్పుడు అడ్డు రావద్దని డైరెక్ట్గా జయశంకర్ గారు గట్టిగా టక్కర్ ఇచ్చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ టు ఆల్ ద EU members as well as UK and US and all these guys. So దీనివల్ల ఇండియాస్ డిపెండెన్సీ ఆన్ OPEC నేషన్స్ భయంకరంగా తగ్గుతుంది, విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ పాయింట్. సో ఆయిల్ ప్రైస్ వొలటిలిటీ అమంగ్ వెస్ట్ ఏషియన్ కాన్ఫ్లిక్ట్, స్పైక్ ఇన్ వొలటిలిటీ, ఇజ్రాయెల్ స్ట్రైక్స్ అండ్ ఇరాన్ మిలిటరీ, ఇదంతా ఆయిల్ ప్రైసెస్ అన్సర్టెన్గా ఉన్నాయి. సో మనం ఏం చెప్పలేము. ఇండియా సీక్స్ స్టేబుల్ ఆల్టర్నేటివ్స్ లైక్ రష్యన్ అండ్ US ఆయిల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. గ్లోబల్ ప్రైస్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉంటాయి, ఫ్యూయల్ ప్రైస్ రిస్క్ ఫర్ డెవలపింగ్ నేషన్స్ ఎప్పుడు ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పాయింట్స్. పెద్దగా బేసిక్గా ఇష్యూ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ రష్యా నుంచి US నుంచి మనం ఆయిల్ కొనుక్కుంటున్నాము, బికాస్ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ తక్కువ అమ్మేస్తారు ఇప్పుడు. దట్ ఇస్ ద పాయింట్. US oil surged from 280,000 BPD barrels per day to 439,000 barrels per day, almost double అయిపోయింది. Strategic ticks towards Atlantic oil sources. So this is the major point that we have to discuss. And bilateral energy ties with US will increase, diversification away from traditionally volatile suppliers. So OPEC countries మీద భయంకరంగా డిపెండెన్స్ తగ్గిపోయి మనం రష్యా ఇంకా ఆయిల్ నుంచి మనం డీల్స్ మాట్లాడుకుంటాం. Flexible refining capacity, Indian refineries have adjusted to process
మల్టిపుల్ క్రూడ్ టైప్స్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా అండ్ రష్యా నుంచి వచ్చిన ఆయిల్స్ ని మనము డిఫరెంట్ గా ఫిల్టర్ చేస్తున్నాము. బికాస్ క్రూడ్ ఆయిల్ డైరెక్ట్ యూస్ఫుల్ కాదు, వీ హ్యావ్ టు ప్రాసెస్ ఇట్. Now import routes now geopolitical insulated, bypassing choke points like Suez Canal and Strait of Hormuz నుంచి అవి కాకుండా వేరే రూట్స్ మనం కనుక్కోవడం జరుగుతుంది. దానివల్ల డైవర్సిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ హాస్ ఇంక్రీస్డ్ ఫర్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఫర్ ఇండియా. సో డిపెండెన్సీ, వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండెన్సీ ఎంత తగ్గించుకుంటే మనకు అంత మంచిది. మన సావరెన్ నేచర్ మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దానివల్ల వల్నరబిలిటీ తగ్గిపోతుంది, నేవల్ బ్లాకేట్స్ తగ్గిపోతాయి, రెడ్ సీ డిస్ట్రప్షన్స్ కూడా తగ్గిపోతాయి. దానివల్ల స్టేబుల్ ఫ్యూయల్ అవుట్పుట్ డిస్పైట్ గ్లోబల్ సప్లై షాక్స్ ఉండడం వల్ల we'll still be able to maintain our oil cost and దానివల్ల ఎకానమీ స్టేబుల్గా ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ 2022 తర్వాత రియల్మెంట్ చేసాం. ఆయిల్ షేర్ జంప్ ఫ్రమ్ లెస్ దెన్ 1% to 40 to 40%. మేజర్ ఎకనామిక్ గెయిన్ త్రూ డిస్కౌంటెడ్ ప్రైసెస్, దట్ ఈస్ ద హోల్ గేమ్. సో మనం రష్యా ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాము అంటే ఇందుకే మరి. సో డ్రాస్ వెస్టర్న్ స్క్రూటనీ ఓవర్ ఇండియాస్ రష్యా ఎంగేజ్మెంట్. యూఎస్ వాళ్ళకి పడదు కాబట్టి మనం చూసుకుంటాం, కానీ రష్యా అండ్ ఇండియా has always been partners for a long time, no one can disrupt that. Strategic autonomy in energy policy, which is a very good point. Balances geopolitical interest by buying oil from Russia and US. So వీడి దగ్గర నుంచి వాడి దగ్గర కొంటే వాళ్ళ డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళు మధ్యలో గెలకరు. సో దిస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్యూటిఫుల్ ఇద్దరిని సాఫ్ట్ డిప్లొమసీ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. ఎనర్జీ డిప్లొమసీ ఈస్ బీయింగ్ మెయింటైన్ హియర్, దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్. దానివల్ల ఎనర్జీ క్రైసిస్ మనకు రాదు. సో బూస్ట్ ఇండియా స్టేచర్ యాజ్ అ స్మార్ట్ ఎనర్జీ మార్కెట్ ప్లేయర్, దట్ ఈస్ అ హైలైట్ పాయింట్ యూ కెన్ మెన్షన్. సో కానీ వెస్టర్న్ బ్లాక్ నుంచి, ఒపెక్ నేషన్స్ నుంచి మనకు లైట్ గా ప్రెషర్ రావచ్చు, అది మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, స్టెల్త్ ఫ్రిగేట్ INS తమల్ ఈస్ టు బి కమిషన్డ్ ఆన్ July 1st. ఇది రష్యాతో డీల్ మనకి, therefore very very important. So let's look at all the important concepts from this particular topic. Commissioning context, July 1st, last Indian Navy ship to be built abroad. అందుకే లాస్ట్ కాబట్టి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వస్తుంది. INS తమల్, last Indian ship to be made abroad. Marks end of foreign built warships for India. Related concepts, INS Tamal, Indian Navy commissioning. Next, strategic and technological collaboration, joint Indo-Russian Krivark and Tushil class project at Yantar shipyard. Strengthens India-Russia defense ties. What are the different classes? Krivark class, Tushil class and Yantar shipyard. ఇవి మీరు మ్యాప్ పాయింటింగ్ చేసుకోవాలి, ఈ క్లాసెస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రిలిమ్స్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ రాస్తున్నాను ప్రిలిమ్స్ అని, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టెక్నికల్ ఫీచర్స్ అండ్ ఆర్మమెంట్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ 125 meters లాంగ్, 9,300 tons స్టెల్త్ మోడ్. ఇది స్టెల్త్ అంటే సీక్రెట్ గా ఎవరు కనపడకుండా వెళ్తుంది. బ్రాహ్మోస్ మిసైల్ ఎక్విప్డ్ విత్ ఇట్. దానివల్ల సీ కంట్రోల్ అండ్ స్టెల్త్ కాంబాట్ రేంజ్ భయంకరంగా పెరుగుతుంది. సో ద కాన్సెప్ట్స్ హియర్ ఆర్, వాట్ ఈస్ స్టెల్త్ టెక్, బ్రాహ్మోస్ ఫీచర్స్, మల్టీ రోల్ ఫ్రిగేట్ అంటే ఏంటిది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పాయింట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ అండ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. నెక్స్ట్, ఇండిజినస్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏంటంటే 26% ఇండియన్ మేడ్ పార్ట్స్, టార్గెట్ ఏమో 33% ఇన్ ఫ్యూచర్ షిప్స్. పుష్ ఫర్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అండ్ టెక్ డెవలప్మెంట్ కి మనకు మంచి పాయింట్స్ ఇవి. అండ్ ఇండిజినైజేషన్, DRDO, బ్రాహ్మోస్ వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్. నెక్స్ట్, ట్రైనింగ్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ 250+ crew trains in Russian waters at St. Petersburg and Kaliningrad. సో హై కాంబాట్ రెడీనెస్ అండర్ ఆర్టిక్ లైక్ కండిషన్స్ లో కూడా మనం సర్వైవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో నేవల్ ట్రైనింగ్, కోల్డ్ డ్రిల్స్ అండ్ Kaliningrad మీరు ఒకసారి మ్యాప్ పాయింటింగ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్, కంపారిటివ్ నేవల్ డెవలప్మెంట్స్ లైక్ దిస్. 3 Triput class ships are at Goa with similar technology already existing ఉన్నాయి. సో దీనివల్ల మోడర్న్ ఫ్లీట్ అండ్ కో డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. సో కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే ట్రైపుట్ క్లాస్ గోవా షిప్ యార్డ్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి. ఇండో రష్యన్ పార్ట్నర్షిప్ కి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మనం 3 classes మాట్లాడుకున్నాము. ఒకడేమో క్రివాక్ క్లాస్, నెక్స్ట్ తుషిల్ క్లాస్, ఈ 2 రష్యన్, ట్రైపుట్ క్లాస్ ఇదేమో ఇండియన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద క్లాసెస్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ ఆపరేషన్ రోల్ ఇన్ ఇండియన్ నేవీ విల్ జాయిన్ స్వోర్డ్ ఆర్మ్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేవీ, వెస్టర్న్ ఫ్లీట్ కి సంబంధించింది. ఇండియాస్ రోల్ ఇన్ అరేబియన్ సీ అండ్ ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్, IOR, and Western Naval Command, Indian Ocean Security ki very very important. Geopolitical significance built in Russia amid global multipolar tensions. So aina sare India made sure we are getting a thing from Russia that shows how India and Russia are friends. Dan wala balanced strategic relations is being reflected. Maritime diplomacy, defense ties and Russia. Design evolution, if you observe, based on Krivik 3 enhanced Tushil class customization for Indian Navy cheyadam jarigindi. So this is the work of Russia for India. Dan wala Indian marine conditions and environments ki saripotundi. సో కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ క్రివాక్ 3 హల్ అప్గ్రేడ్స్ ఏమేం చేసాము, ట్రాపికల్ అడాప్టేషన్ చేస్తున్నాం అంటే అలవాటు చేసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్, ఇంటర్నేషనల్ కంపారిజన్స్, సైజ్ అండ్ పవర్, దీస్ ఆర్ కంపారబుల్ టు FREEM విచ్ ఇస్ ఫ్రమ్ యూరోప్ అండ్ టైప్స్ 054 విచ్ ఇస్ ఫ్రమ్ చైనా. వీటికి టక్కరియడానికి దిస్ క్లాస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దీనివల్ల రీజనల్ నేవల్ పవర్స్ కి మనం టక్కర్ ఇవ్వచ్చు. FREM, type 054, naval balance, these are all the concepts evolved with it.
Future naval strategy observe చేస్తే India's 2030 vision 200 plus ships from water navy and supports maritime and maritime projections. Blue water navy maritime doctrine is the concepts that you have to Google it. Trial and validation phase if you observe completed 3-month trials. Sensors బాగున్నాయి, weaponry బాగుంది, post launch reliability and reductions బాగుంటది, and finally these are all the propulsion checks ఎట్లా ఉన్నాయి, ఏం కస్టమైజేషన్ చేస్తాం అనేది, these are the points. So INS Tamal last foreignly built ship కాబట్టి ప్రిలిమ్స్ మీద గ్యారంటీగా ఒక క్వశ్చన్ గ్యారంటీగా వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ collection of data, articles, then explanations, concepts, everything has been clearly mentioned. Your work is to revise. So let's check if you have covered everything. First one, Adivasi దాని మీద మనం చేసాము. ఇదేమో AI theft. This we have done. Iran Parliament Strait of Hormuz మీద మనం ఆర్టికల్ చేసాం. We have done this also. Lid flies off. This is oil spills, oil blowout. So this also we have done. Imports from Russia and US we have done, and INS Tamal also we have done. So INS Tamal very important. So all the articles have been done. మీ పని ఏంటంటే ఒకసారి మళ్ళీ వీడియో చూడండి, డేటా కలెక్ట్ చేయండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, స్టార్ పెట్టిన పాయింట్స్ అన్ని చూసుకోండి, ఒక చిన్న ఫ్లో చార్ట్ గీసుకోండి, కొన్ని ప్రిలిమ్స్ కొన్ని మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ రెడీ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ UPSC. So that's all for today. Shamanth Paidikonla signing off for today. Bye bye.